Welcome all of you. Let us continue or let us start our last chapter, that is phase equilibrium. In 11th standard you have learned chemical equilibrium. In chemical equilibrium, chemical equilibrium is actually related to chemical reaction. During chemical reaction, equilibrium is formed between reactant and product. At equilibrium, you know very well, at equilibrium rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Forward आणि backward reactionचा rate equilibrium ला same असतो. Okay, that is chemical equilibrium, which is related to chemical reaction. And at in case of chemical reaction, if reactant and products are present in same phase, then we can apply law of mass action. You know law of mass action very well. Okay, so K is equal to concentration of product divided by concentration of reactant, that is law of mass action. So this is about the chemical equilibrium. In this chapter we are going to discuss phase equilibrium. In chemical equilibrium, equilibrium is formed between reactant and products, and in phase equilibrium two different phases of same substance are in equilibrium. For example, solid state is in equilibrium with liquid state. Solid state is in equilibrium with liquid state. So this is phase equilibrium. Okay, and in this chapter we are going to discuss in detail about the phase equilibrium. Okay, and we will discuss some phase diagrams of various systems also. Okay, so before going to start a chapter phase equilibrium, we have to know, you have to know some terms related to equilibrium. Okay, now let us see some basic terms. So first term is, first term related to equilibrium is homogeneous equilibrium. That is homogeneous equilibrium. Homogeneous equilibrium. As you know, the word homo means same and genus means phase. Homo means same and genus means phase, means same phase. So in homogeneous equilibrium, all the reactants and products, all the reactant and products are present in same phase, or we can say in one phase only, Such a type of equilibrium is called as homogeneous equilibrium. The equilibrium in which all the reactant and products are present in same phase or in one phase only, then the equilibrium is called as homogeneous equilibrium. Let us take example. You know formation of ammonia. NH3. In this process of formation of ammonia, hydrogen gas and nitrogen gas reacts together. Hydrogen and nitrogen gas reacts together. Here 3 molecules of hydrogen and 1 molecule of nitrogen react with each other and forms a 2 molecules of ammonia gas. Okay. So this is equilibrium. Okay. So hydrogen, nitrogen and ammonia are in equilibrium. So here
if you observe, hydrogen is gas, nitrogen gas, and the product which is formed, that is ammonia, it is also gas. Means all the reactants and products are present in same phase or in only one phase, that is gas. Okay, that is gas phase मध्ये present आहेत reactant and product. Second example घेऊ आपण formation of ester. Formation of ester. When acetic acid CH3OH present in liquid form reacts with ethyl alcohol CH3CH2OH. You know very well, ethyl alcohol is also in liquid form, and when both are reacts together and during this reaction equilibrium is formed and we get product CH3 C double bond O CH2 CH3 plus H2O. The product form is ester, that is ethyl acetate and water. Ethyl acetate and water. So here reactant is liquid in liquid form and product is also in liquid form. So both the reactants and products both are in the same phase, that is liquid phase. Okay. In this case, in case of such equilibriums, we can apply law of mass action. When reactant and products are present in same phases, then we can apply law of mass action. Remember this thing. So this is about the homogeneous equilibrium. This is a very simple concept. Reactant and products are present in same phase, okay, and then equilibrium is formed. That equilibrium is called as homogeneous equilibrium, and these are the two examples. Okay. Now let us see next, that is heterogeneous equilibrium. Heterogeneous equilibrium. Okay, so here hetero means different. And you know genus means phase, means different phase. So just like homogeneous equilibrium, in heterogeneous equilibrium, in which all the reactants and products are present in more than one phases. Means if reactant is solid, then product will be liquid, or reactant is liquid, product will be solid. Means both the reactant and products both are present in different phases, okay, or more than one phases. It may be solid, liquid, or gas. Okay. Now, so these different phases are generally present in present in phase transition, are generally present in phase transition. Phase transition means conversion of one phase of substance into
it's another phase. Let us see some examples. You know vaporization. In case of vaporization, liquid phase is converted into vapor phase. Liquid phase is converted into vapor phase, and vapor phase means what? Is gas phase. Vapor means gas. So here two different phases, liquid and vapor, liquid and gas, are in equilibrium. This is example of heterogeneous equilibrium. So during vaporization, equilibrium is formed between liquid phase and gas phase. So this is heterogeneous equilibrium. So let us see next, sublimation. Sublimation. You know sublimation, solid phase is converted into vapor. Solid is directly converted into vapor. So again, in case of sublimation, this is phase transition. One phase, solid एक सेम सबस्टन्स असणार आहे, सबस्टन्स सेम असेल, फक्त त्याचे फेजेस चेंज होणार आहेत. आता एखादा पर्टिक्युलर सबस्टन्स सॉलिड फेजमध्ये असेल तर तो हीट केल्यानंतर त्याचा कन्वर्शन डायरेक्टली वेपरमध्ये होत असेल. आता हा लिक्विड फेज आहे, लिक्विडला जर हीट केलं तर त्याचं कन्वर्शन वेपरमध्ये होणार. सबस्टन्स सेम असणार आहे, फक्त काय फेज चेंज होतो. याला म्हटलं जातं फेज ट्रान्झिशन. फेज चेंज होणे, फेज ट्रान्सफॉर्म होतो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज फेज ट्रान्झिशन. सब्लिमेशन झालं, त्यानंतर सब्लिमेशन नंतर मेल्टिंग और फ्युजन किंवा त्याला आपण मेल्टिंग सुद्धा म्हणतो. ओके, फ्युजन. ड्यूरिंग फ्युजन, सॉलिड फेज is converted into liquid phase. Again, two different phases are in equilibrium. Now next one is transition. Transition is also one of the most important concept. Transition means conversion of substance from one solid phase to another solid phase. Substance एकच असणार आहे, सॉलिड फेजमध्येच असणार आहे, फक्त त्याचा जो फॉर्म असेल तो फॉर्म चेंज होणार आहे. एका पर्टिक्युलर सॉलिड फॉर्ममधून दुसऱ्या पर्टिक्युलर सॉलिड फॉर्ममध्ये त्याचं कन्वर्शन होणार आहे. म्हणजे एका सॉलिड फॉर्ममध्ये त्याची अरेंजमेंट, पार्टिकलची अरेंजमेंट एक पर्टिक्युलर अरेंजमेंट असेल, एका पर्टिक्युलर सॉलिड फॉर्ममध्ये असेल त्यावेळेस, आणि जेव्हा त्याचं ट्रान्झिशन होतं, ट्रान्झिशन झाल्यानंतर त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्समध्ये त्याच्या पार्टिकलची जी अरेंजमेंट असते ती पार्टिकलची अरेंजमेंट चेंज होते. म्हणजे सॉलिड स्टेट तुम्ही शिकलेलं असाल, पार्टिकलची काय एक डेफिनाइट अरेंजमेंट असते, अरेंजमेंट चेंज झाली की सॉलिडचा फॉर्म चेंज होऊन जातो. याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे सल्फरचं. सल्फर इज प्रेझेंट इन टू डिफरंट, त्याला ॲलोट्रॉफिक फॉर्म सुद्धा म्हणतो आपण. presence of substance in two or more different forms, solid crystalline forms is called as allotropy. म्हणजे एका क्रिस्टलाइन फॉर्म मधून सबस्टन्स दुसऱ्या क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये ट्रान्सफर होतो, दॅट इज कॉल्ड एज ट्रान्झिशन. बेस्ट एक्झाम्पल इज रोम्बिक सल्फर. Rhombic sulfur is get converted into monoclinic sulfur. Monoclinic sulfur. Rhombic sulfur is one crystalline form of sulfur and this is another crystalline form of sulfur. So at 95.6 degrees Celsius, rhombic sulfur get transferred into monoclinic sulfur. Okay, so this is best example of transition, and here we have two different solid phases. Okay, मग तुम्ही म्हणणार सर हा पण सॉलिड आहे, हा पण सॉलिड आहे, सो एकच फेज झाला. तसं नाही. जर दोन वेगवेगळ्या फॉर्म्स असतील सॉलिडचे तर ते दोन वेगवेगळे सॉलिड फेजेस कन्सिडर करायचे. ठीक आहे, मग हा एक सॉलिड फेज असणार आहे. सो दिस इज सॉलिड फेज 1 कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फेज सेकंड. सॉलिड फेज सेकंड. ओके, सो दिस इज अबाउट दी हेट्रोजिनस इक्विलिब्रियम. हेट्रोजिनस इक्विलिब्रियम मध्ये काय असतं,
रिॲक्शन जी होणार आहे किंवा फेज ट्रान्झिशन जे होणार आहे, रिॲक्टंट अँड प्रॉडक्ट्स हे दोन्ही डिफरंट म्हणजे वेगवेगळ्या फेजेसमध्ये प्रेझेंट असतात. मग इथे बेस्ट एक्झाम्पल कोणतं आहे हेटेरोजिनस इक्विलिब्रियमसाठी? फेज ट्रान्झिशन, जे एका फेजमधून दुसऱ्या फेजमध्ये ट्रान्सफर होणं. मग वेपोरायझेशन झालं, सब्लिमेशन झालं, फ्युजन झालं, या तिन्ही केसेसमध्ये काय असतात? दोन वेगळ्या फेजेसमध्ये इक्विलिब्रियम फॉर्म झालेला असतो. इथे पण एक ट्रान्झिशनचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे, एका क्रिस्टलाइन फॉर्ममधून कसा असतो दुसऱ्या क्रिस्टलाइन फॉर्ममध्ये कन्वर्ट झालेला आहे. इथे सुद्धा वेगवेगळे फेजेस इक्विलिब्रियममध्ये आहेत दोन. आता ह्या ज्या केसेस असतात हेटेरोजिनियस इक्विलिब्रियमची जी केस असते, इन दिस केस we cannot apply law of mass action. We have limitations to apply law of mass action. Okay, so such equilibriums are studied by applying phase rule. So such systems are generally studied by applying phase rule. By applying phase rule apply करून अशा हेटेरोजिनस इक्विलिब्रियमचा स्टडी केला जात असतो. आपण ह्या चॅप्टरमध्ये हेच पाहणार आहोत. आपण फेज रूल काय असतो, फेज रूल कसा डिराईव्ह केला जातो ते आपण पाहणार आहोत, बरोबर. आणि वेगवेगळ्या सिस्टीम्स असतील अशा ज्यांच्यामध्ये हेटेरोजिनस इक्विलिब्रियम प्रेझेंट असेल, अशा सिस्टीम्सला फेज रूल आपण अप्लाय करणार आहेत आणि त्या सिस्टीमचा एक डिटेल स्टडी आपल्याला करायचा आहे. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट दी हेटेरोजिनस इक्विलिब्रियम. सो लेट अस सी next term, that is true equilibrium. True equilibrium. The equilibrium can be obtained by the equilibrium which is obtained by approaching from either direction, or we called it, or from both directions, forward as well as backward, from both direction. Equilibrium which is obtained by approaching from either direction, or we called it both direction, is called true equilibrium. In simple language, we can obtain true equilibrium from both directions, from forward as well as backward. If system is going from forward direction, from forward to in forward direction, then we can obtain this equilibrium. If system is takes place in reverse direction, okay, again we can obtain true equilibrium. Such a type of equilibrium means equilibrium which is obtained from both directions is nothing but a true equilibrium. Okay, in case of true equilibrium, free energy is very minimum. In case of true equilibrium, for this equilibrium, free energy is minimum. So this is very important point. Okay, important point regarding MCQ. Okay, so free energy means, or that is
Free energy means gives free energy. We are talking about the gives free energy. So in case of such equilibriums, free energy, gives free energy of system is minimum, or we can say that is 0. Change in gives free energy delta G is equal to 0 for true equilibrium. Okay, important point, remember this one. So let us see some examples of true equilibrium. Okay, so first example is conversion of liquid water into its vapor. Liquid water into its vapor. This is example of true equilibrium. How this can be a true equilibrium? How will you explain? Okay. So liquid water, if you heat this liquid water at its boiling point, then it will be converted into its vapor. When liquid water heat at its boiling point, that is 100 degrees Celsius, it will get converted into vapor. So while heating or while boiling this water, when liquid water is boiled, it get converted into vapor, and after some time equilibrium is formed between liquid water and its vapor. जे तुम्ही हीटिंग केली म्हणजे फॉरवर्ड डायरेक्शनने गेले तरी तुम्हाला लिक्विड वॉटर आणि वेपरमध्ये इक्विलिब्रियम फॉर्म झालेला मिळणार आहे. सपोज तुम्ही रिव्हर्स डायरेक्शनने आले, इफ यू कूल द वेपर्स ऑफ लिक्विड, इफ यू कूल द वेपर्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लिक्विड, दे अंडरगोज कंडेन्सेशन. त्यांचं काय होईल? कंडेन्सेशन होईल. कंडेन्सेशन झाल्यानंतर त्याचं कन्वर्शन कशात होणार आहे? मग पुन्हा लिक्विड वॉटरमध्ये होणार आहे. म्हणजे तुम्ही ह्या डायरेक्शनने गेले किंवा रिव्हर्स डायरेक्शनने आले, इकडं ह्या डायरेक्शनने आलं म्हणजे कूलिंग केलं, वेपर्सला कूल केल्यानंतर ते लिक्विड वॉटरमध्ये कन्वर्ट होतील, तेव्हा सुद्धा तुम्हाला इक्विलिब्रियम फॉर्म झालेला मिळणार आहे. ओके, सो तुम्ही कोणत्याही डायरेक्शनने गेले तरी तुम्हाला इक्विलिब्रियम फॉर्म झालेला मिळणार आहे. फॉर सेकंड, आईस इंटू लिक्विड वॉटर, आईस इंटू लिक्विड वॉटर. आईसला जर 0 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त टेम्परेचरने हीट केलं किंवा 0 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जर आईसचं टेम्परेचर वाढलं तर काय होईल? तो लिक्विड वॉटरमध्ये कन्वर्ट होणार आहे, तेव्हा सुद्धा हा इक्विलिब्रियम मिळणार आहे. किंवा लिक्विड वॉटरला कूल केलं तुम्ही 0 डिग्री सेल्सिअसला, त्याचं कन्वर्शन आईसमध्ये कन्वर्शन व्हायला सुरुवात होईल, तेव्हा सुद्धा तुम्हाला आईसमध्ये आणि लिक्विड वॉटरमध्ये तुम्हाला इक्विलिब्रियम फॉर्म झालेला मिळणार आहे. म्हणजे तुम्ही कोणत्याही डायरेक्शनने गेले, ओके, इफ यू गो फ्रॉम either direction, from this direction or from this direction, you will get such types of equilibriums in case of these systems. Okay, third example is conversion of rhombic sulfur into monoclinic sulfur at 95.6 degrees Celsius. If you increase the temperature of rhombic sulfur above 95.6 degrees Celsius or at 95.6 degrees Celsius, rhombic sulfur get converted into monoclinic sulfur. Then you will get equilibrium between rhombic sulfur and monoclinic sulfur. Again, if you cool this monoclinic sulfur below 95.6 degrees Celsius, monoclinic sulfur start to convert into rhombic sulfur. Again, while cooling of monoclinic sulfur, you will get rhombic sulfur. म्हणजे rhombic sulfurला हीट केलं तरी तुम्हाला हा इक्विलिब्रियम मिळणार आहे. मोनोक्लिनिक सल्फरला कूल करत गेले तरी सुद्धा तुम्हाला या टाईपचा इक्विलिब्रियम फॉर्म झालेला मिळणार आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट दी ट्रू इक्विलिब्रियम. म्हणजे कोणत्याही डायरेक्शनने गेले तुम्ही तरी तुम्हाला ट्रू इक्विलिब्रियम मिळणार आहे. ओके, आणि इम्पॉर्टंट पॉईंट, ट्रू इक्विलिब्रियमच्या केसमध्ये फ्री एनर्जी जी असते सिस्टीमची ती मिनिमम असते, म्हणजेच डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 असतो. सो लेट अस सी नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, दॅट इज मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम.
metastable equilibrium. This is very different type of equilibrium than that of true equilibrium. So when or such type of equilibriums can be obtained by such a type of equilibriums can be obtained by careful approach. Such equilibriums can be obtained by careful approach, and it can be obtained from only one direction. True equilibrium is obtained from both direction. If you go from both forward or reverse direction, you will get true equilibrium. But metastable equilibrium is obtained only when if you go in only one direction. Means such a type of equilibriums can be obtained from only one direction and by careful approach. Such a type of equilibrium is obtained from only one direction. And by careful approach. Such a type of equilibriums are easily get disturbed by shock, by stirring, or by addition of same substance, solid substance, or by addition of some other substance, or by addition of dust. So easily get disturbed म्हणजे अशा टाइपचे जे इक्विलिब्रियम्स असतात ते इझिली डिस्टर्ब होत असतात. कशाने डिस्टर्ब होतात ते इझिली गेट डिस्टर्ब बाय शॉक ट्रीटमेंट, or by stirring, or by addition of same or other solid substance, or by dust particles also, by addition of dust particles. हे जे इक्विलिब्रियम्स आहेत हे शॉक ट्रीटमेंटने, स्टरिंगने किंवा एखादा सीडिंग, त्याला सीडिंग म्हटलं जातं. जर तुम्ही एखादा सॉलिड ज्या सिस्टीमचा स्टडी करत असाल त्याच सबस्टन्सचा जर तुम्ही एक सॉलिड पार्टिकल त्याच्यात टाकून दिला त्याला सीडिंग म्हटलं जातं, तरी सुद्धा ती सिस्टीम डिस्टर्ब होत असते. किंवा अदर एखादा सबस्टन्स ॲड केला, तुम्ही पार्टिकल ॲड केला तरी सिस्टीम डिस्टर्ब होते. डस्ट पार्टिकल टाकले तरी सुद्धा सिस्टीम किंवा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होत असतो. सो रिमेंबर, सच अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन. एकाच डायरेक्शनने तुम्हाला हा इक्विलिब्रियम मिळणार आहे आणि तो पण कसा केअरफुल अप्रोचने. केअर घ्यावी लागेल तुम्हाला. म्हणजे केअर कोणत्या गोष्टींची घ्यावी लागेल, जेणेकरून स्टरिंग होणार नाही, जेणेकरून शॉक ट्रीटमेंट मिळणार नाही किंवा एखादा अदर पार्टिकल त्याच्यात ॲड होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. तेव्हा तो तुम्हाला मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम मिळणार आहे. ओके. अँड सच इक्विलिब्रियम्स आर हायली अनस्टेबल. दीज इक्विलिब्रियम्स आर, म्हणजे याचा अर्थ काय, इझिली डिस्टर्ब होतात म्हणजे काय, हायली अनस्टेबल आहेत ते. इक्विलिब्रियम इज हायली अनस्टेबल अँड spontaneously converted into stable equilibrium. स्पॉन्टॅनियसली काय कशात कन्वर्ट होतो तो, स्टेबल इक्विलिब्रियम. जो स्टेबल फॉर्म असेल त्या स्टेबल फॉर्ममध्ये इझिली कन्वर्ट होऊन जातो. आता एक्झाम्पल घेतल्यानंतर तुम्हाला कळेल नेमकं काय असतं ते. एक्झाम्पल ऑफ मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम between supercooled water and liquid water. लिक्विड वॉटर का लिहितोय मी ते,
वॉटर म्हणजे काय, त्याच्यात आईसमध्ये पण काय असतं, H2O असतो, वेपर्समध्ये सुद्धा काय H2Oचे मॉलिक्युल असतात, त्यामुळे तो वॉटरचा काय लिक्विड फॉर्म. ओके, सो लिक्विड वॉटर. सो इक्विलिब्रियम बिटवीन सुपर कूल्ड लिक्विड अँड लिक्विड वॉटर. आता सुपर कूल्ड लिक्विड काय असतं बघा तुम्ही, जर सपोज तुम्ही आईस घेतला, ठीक आहे, 0 डिग्री सेल्सिअसला काय होणार आहे, ओके, 0 डिग्री सेल्सिअसला आणि 1 ॲटमॉस्फिअरला किंवा वॉटरला तुम्ही 0 डिग्री सेल्सिअसला मेंटेन केलं 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला, तो कशात कन्वर्ट होणार आहे, आईसमध्ये कन्वर्शन होईल. ठीक आहे. बट इफ यू कूल दिस वॉटर, ओके, ॲट -5 डिग्री सेल्सिअस or at -8 डिग्री सेल्सिअस, okay, if you cool this water or if you obtain the liquid water at -5 degree Celsius or -8 degree Celsius, then you have to obtain such a type of equilibrium, okay, you will get super cooled water, you will get super cooled water. जर तुम्ही वॉटरला केअरफुली कूल केलं, ओके, अगदी केअरफुल अप्रोचने गेले, ओके, केअरफुली कूल केलं -5 किंवा -8 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत. केअरफुली कूल केलं म्हणजे वॉटरचं आईसमध्ये कन्वर्शन नको व्हायला. वॉटरचं आईसमध्ये कन्वर्शन झालं म्हणजे काय, तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म होऊन गेला. जर तुम्ही ह्या लिक्विड वॉटरला कूल केलं -5 किंवा -8 डिग्री सेल्सिअसला, म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा कमी टेम्परेचरला जर तुम्ही वॉटरला कूल केलं आणि तरी तो वॉटर लिक्विड फॉर्ममध्येच असेल, लिक्विड वॉटर हा लिक्विड फॉर्ममध्येच असेल बिलो 0 डिग्री सेल्सिअस. आता 0 डिग्री सेल्सिअसला वॉटर कुठे कोणत्या फॉर्ममध्ये जायला पाहिजे, आईसमध्ये, सॉलिड फेजमध्ये कन्वर्ट व्हायला पाहिजे. पण तुम्ही केअरफुली कूल केलं वॉटरला, तर वॉटर तुम्हाला -5 किंवा -8 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत तुम्हाला त्याचं टेम्परेचर मेंटेन करता येऊ शकतं. आणि -5 आणि -8 डिग्री सेल्सिअसला हे जे वॉटर असणार आहे ते सॉलिडमध्ये न कन्वर्ट होता लिक्विड फॉर्ममध्येच असणार आहे. सो वॉटर ॲट -5 और -8 डिग्री सेल्सिअस इज कॉल्ड ॲज सुपर कूल्ड वॉटर. म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा कमी टेम्परेचरला जर वॉटर लिक्विड फॉर्ममध्येच असणार आहे तर त्याला काय म्हटलं जातं, सुपर कूल्ड वॉटर असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. सो इन दिस केस वेन if you cool this water below 0 degree Celsius, at that time equilibrium is formed between this liquid water and supercooled water. Equilibrium is formed between liquid water and supercooled water. That equilibrium is called as metastable equilibrium. That equilibrium is called as metastable equilibrium. And this equilibrium is obtained only by careful cooling of liquid water. This equilibrium is obtained by careful cooling of liquid water only. We cannot obtain supercooled water by melting of ice. म्हणजे आईसला मेल्ट करून तुम्ही सुपरकूल्ड वॉटर तुम्हाला मिळू शकत नाही. तुम्हाला एकाच डायरेक्शनने ते मिळू शकतं, ओनली अँड ओनली बाय कूलिंग ऑफ लिक्विड वॉटर. म्हणजे लिक्विड वॉटरला कूल करूनच तुम्हाला सुपरकूल्ड वॉटर मिळणार आहे. ओके, तुम्हाला आईसला मेल्ट करून सुपरकूल्ड वॉटर मिळणार नाही. म्हणजेच काय, तुम्हाला एकाच डायरेक्शनने ह्या टाईपचा इक्विलिब्रियम फॉर्म होऊ शकतो. सुपरकूल्ड लिक्विड वॉटर आणि लिक्विड वॉटरमधला इक्विलिब्रियम फक्त आणि फक्त कोणत्या मेथडने, कोणत्या वेने मिळू शकतो, एकाच डायरेक्शनने तुम्हाला मिळू शकतो. वॉटरला कूल करूनच, आईसला मेल्ट करून हा इक्विलिब्रियम फॉर्म होणार नाही. ओके, आणि जर याच्यात डिस्टर्बन्स आला, सो ठीक आहे, तुम्ही वॉटरला कूल करतायत 0 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा कमी टेम्परेचरला, आणि कूलिंग करताना जर थोडासा जरी डिस्टर्ब झाला, म्हणजे स्टरिंग झाली किंवा आईस ॲड केला तुम्ही, सिस्टीम इमिडिएटली डिस्टर्ब होईल. आणि इमिडिएटली डिस्टर्ब होऊन सिस्टीम कोणत्या डायरेक्शनला चालली जाईल, या स्टेबल इक्विलिब्रियमकडे. इथे मी लिहिले बघा, स्पॉन्टेनियसली कन्वर्टेड इंटू स्टेबल इक्विलिब्रियम. ह्या स्टेबल इक्विलिब्रियमकडे ही सिस्टीम शिफ्ट होऊन जाणार आहे. ओके, हा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियमकडे शिफ्ट होईल. ओके, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम इमिडिएटली डिस्टर्ब होऊन जाणार. ओके, सो दिस इज अबाउट दी मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम. मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन.
by careful approach, okay, and get disturbed by stirring, shaking, or addition of other substances, addition of same or other substance, or by dust particle, highly unstable, spontaneously converted into stable equilibrium. An example is equilibrium between supercooled water and liquid water. Now let us see next equilibrium, that is unstable equilibrium. Unstable equilibrium. So unstable equilibrium means there is no any equilibrium. Actually तिथे equilibrium असं कोणता equilibrium form झालेला नसतो. Just we feel that equilibrium is formed. Truly speaking, no equilibrium at all. No equilibrium at all. कोणत्याही प्रकारचा इक्विलिब्रियम तिथे फॉर्म झालेला नसतो. फक्त आपल्याला वाटतं की इक्विलिब्रियम फॉर्म झालेला आहे. बघू आपण नेमकं काय असतं ते. ठीक आहे. सो when process is close to true equilibrium, when process is closed to true equilibrium, change in system is negligible. And feel that and appears like no change, and appears like no change, such a state of system is called as unstable equilibrium. When process is close to the true equilibrium, you know true equilibrium आपल्याला माहिती आहे. ट्रू इक्विलिब्रियम काय असतो. ट्रू इक्विलिब्रियम कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम बोथ डायरेक्शन. कोणत्याही डायरेक्शनने आपल्याला ट्रू इक्विलिब्रियम मिळत असतो. दोन डिफरंट फेजेसमध्ये, बरोबर. फेजच्या बाबतीत आपण डिस्कस केलेलं आहे खास करून. सो वेन प्रोसेस इज क्लोज टू द ट्रू इक्विलिब्रियम, चेंज इन सिस्टम इज निग्लेजिबल. सिस्टीम जेव्हा ट्रू इक्विलिब्रियमच्या जवळ असणार आहे तेव्हा सिस्टीममधला जो चेंज असेल तो निग्लेजिबल असणार आहे, खूप निग्लेजिबल असणार आहे. म्हणजे आपल्याला असं वाटेल की काही चेंज होतच नाही आहे. ठीक आहे. अँड appears like no change. Such a state of system is called as unstable equilibrium. But when process is close to the true equilibrium, we feel that change in system is negligible and there is no change, but actually changes occurs in the system at that time, but it takes too long time. It takes very much time. सिस्टीम मध्ये चेंज होत असतो, पण तो चेंज जो असतो that change takes place very slowly with time. तो चेंज जो असतो तो चेंज खूप स्लोली होत असतो. जसा जसा टाइम पुढे जातो तसं ते सिस्टीम मधले काही चेंजेस असतात ते चेंजेस खूप स्लो होत असतात. त्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की सिस्टीम मधले जे चेंजेस आहेत ते चेंजेस होणं बंद झालेलं आहे आणि त्या सिस्टीम मध्ये एक इक्विलिब्रियम फॉर्म झालेला आहे, पण ॲक्च्युअली तिथे इक्विलिब्रियम फॉर्म झालेला नसतो. अशी जी स्टेट असते सिस्टीमची दॅट इज कॉल्ड ॲज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम.
ठीक आहे, मी सांगितलं, लक्षात आलं नसेल एक्झाम्पल घेतल्यानंतर बरोबर लक्षात येईल. सोल्युबिलिटी आपण शिकलेलो आहेत बरोबर. मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ सोल्यूट इन डिझॉल्व इन गिवन वेट और गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्व्हंट. आता बघा एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. सोल्युबिलिटी ऑफ NaCl is 36 gram per 100 gram of water. 100 gram of water. सोडियम क्लोराईडची सोल्युबिलिटी किती आहे? 36 ग्रॅम. म्हणजे 36 ग्रॅम इतका सोडियम क्लोराईड तुम्ही 100 ग्रॅम वॉटरमध्ये डिझॉल्व करू शकतात ॲट 20 डिग्री सेल्सिअस. ॲट 20 डिग्री सेल्सिअस. ओके, जे 20 डिग्री सेल्सिअसला 36 ग्रॅम सोडियम क्लोराईड तुम्ही 100 ग्रॅम वॉटरमध्ये डिझॉल्व करू शकतात. म्हणजे 100 ग्रॅम वॉटरची 36 ग्रॅम सोडियम क्लोराईडला डिझॉल्व करून घ्यायची कॅपॅसिटी आहे. दॅट इज सोल्युबिलिटी. ओके, आता आपण बघा, इफ यू ॲड 1 extra 0.1 gram means 36.1 gram of NaCl. If 36.1 gram of NaCl is added in 1000 gram of water, 1000 gram of water, then this extra 0.1 gram NaCl, this extra 0.1 gram added NaCl will not dissolve in 100 gram of water. It remain as it is in solid form and settle at the bottom of the solution. म्हणजे तुम्ही जे एक्स्ट्रा ॲड केलेलं असणार आहे बरोबर, हे वॉटर असेल, ठीक आहे, हे वॉटर आहे. एक्स्ट्रा जे ॲड केलेलं असेल 0.1 ग्रॅम NaCl ते 100 ग्रॅम वॉटरमध्ये डिझॉल्व होणार नाही. ते काय होईल, इथे खाली बॉटमला सेटल होऊन जाणार आहे. आणि हे बॉटमला सेटल झाल्यानंतर हे बॉटमला जे सॉल्ट असेल, ओके, बॉटमला जे सॉल्ट असेल ते कोणत्या स्टेटमध्ये असणार आहे? अनडिझॉल्व. ओके, अनडिझॉल्व. हे बॉटमला जे सॉल्ट असेल त्याच्यामध्ये, आणि हे वरती हे जे असणार आहे हे कोणतं असणार आहे? सॅच्युरेटेड सोल्युशन असेल. दिस इज सॅच्युरेटेड सोल्युशन बरोबर. हे सॉल्ट आणि सॅच्युरेटेड सोल्युशन, सॅच्युरेटेड सोल्युशन या दोघांमध्ये काय होणार आहे? सॉल्ट आणि अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन या दोघांमध्ये काय होणार आहे? इक्विलिब्रियम फॉर्म होणार आहे. कोणत्या केसमध्ये? ह्या केसमध्ये. हे सॅच्युरेटेड सोल्युशनमध्ये काय असेल? डिझॉल्व असेल, डिझॉल्व स्टेटमध्ये असणार. ठीक आहे, बघा आता मला काय सांगायचं, आपण तो मेन पॉईंट आपण त्याच्याकडे आलो आहोत. आता 100 ग्रॅम वॉटरची 36 ग्रॅम NaClला डिझॉल्व करून घ्यायची कॅपॅसिटी आहे. त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा तुम्ही ॲड केलं सोडियम क्लोराईड तर ते डिझॉल्व होणार नाही. ते ॲज इट इज बॉटमला सेटल होऊन जाणार आहे. आणि अशा केसमध्ये ते सॉल्ट आणि अनसॅच्युरेटेड सोल्युशन या दोघांमध्ये इक्विलिब्रियम फॉर्म होणार आहे. ठीक आहे, जर सपोज तुम्ही 35.9 ग्रॅम NaCl डिझॉल्व करताय बरोबर, डिझॉल्व इन 100 ग्रॅम वॉटर इझिली और इमिडिएटली. 35 म्हणजे तुम्ही काय करताय, 1 ग्रॅम ॲड करत जात आहेत किंवा 0.5 ग्रॅम तुम्ही ॲड करत जात आहे. ओके, किंवा 0.1 ग्रॅम NaCl त्याच्यात ॲड करत जात आहेत वॉटरमध्ये. डिझॉल्व करताय ॲड करत जात आहे, डिझॉल्व होतंय. 35.9 ग्रॅम इतकी ॲडिशन झालेली आहे NaClची वॉटरमध्ये. ते कम्प्लीट डिझॉल्व झालेलं आहे. पण जेव्हा तुम्ही हा एक्स्ट्रा नाही, हे रिमेनिंग 0.1 ग्रॅम NaCl जेव्हा त्या वॉटरमध्ये ॲड करणार आहेत 100 ग्रॅम वॉटरमध्ये, इट विल टेक टाईम मीन्स इट इज नॉट डिझॉल्व इमिडिएटली. हे 0.1 ग्रॅम NaCl जे ॲड केलेलं असणार आहे ते इमिडिएटली डिझॉल्व होणार नाही, त्याला खूप वेळ लागणार आहे. इतका वेळ लागेल, इट विल टेक्स लॉंग टाईम टू डिझॉल्व. ओके, यू फील दॅट the equilibrium is obtained or true equilibrium is obtained between solid and liquid phase. म्हणजे तिथं डिझॉल्व केलेलं NaCl आणि
म्हणजे काय होणार आहे, हे जे 0.1 ग्रॅम NaCl ॲड केलेलं असेल तुम्ही, बरोबर, हे 0.1 ग्रॅम ॲड केलेलं NaCl म्हणजे 35.9 ग्रॅम ॲड झालेलं आहे आणि उरलेलं हे इझिली डिझॉल्व्ह होऊन जाईल, बरोबर. पण 0.1 ग्रॅम NaCl जेव्हा तुम्ही 100 ग्रॅम वॉटरमध्ये ॲड करणार आहेत, ते 0.1 ग्रॅम NaCl डिझॉल्व्ह व्हायला खूप वेळ लागणार आहे, खूप वेळ लागेल, खूप स्टरिंग करावी लागेल तुम्हाला, खूप वेळ स्टरिंग करावी लागेल तुम्हाला. एक वेळ असं वाटणार आहे की आता हे 0.1 ग्रॅम डिझॉल्व्ह होणार नाही त्या वॉटरमध्ये, बरोबर. म्हणजे अशा टाईपचा इक्विलिब्रियम तिथं फॉर्म झालेला आहे. आता सॉल्ट आणि अनडिझॉल्व्ह सॅच्युरेटेड सोल्युशनमध्ये इक्विलिब्रियम फॉर्म झालेला आहे असं तुम्हाला वाटणार आहे. म्हणजे अशा टाईपचा ट्रू इक्विलिब्रियम तिथे फॉर्म झालेला आहे असं तुम्हाला वाटेल, पण ॲक्च्युली इक्विलिब्रियम फॉर्म झालेला नसतो. 0.1 ग्रॅम जे NaCl असं त्या 100 ग्रॅम वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होतं, पण त्याला खूप वेळ लागतो, म्हणजे खूप वेळ लागतो. ती प्रोसेस खूप स्लो असते. ती प्रोसेस स्लो असल्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की हे 0.1 ग्रॅम शेवटचं जे ॲड केलेलं NaCl आहे ते डिझॉल्व्ह होणार नाही, ते ॲज इट इज तसंच सॉलिड फॉर्ममध्ये राहील. म्हणजेच काय, इक्विलिब्रियम फॉर्म झालेला आहे असं आपल्याला वाटणार आहे, पण ॲक्च्युली इक्विलिब्रियम फॉर्म झालेला नसणार आहे. ते डिझॉल्व्ह होईल पण त्याला खूप वेळ लागणार आहे. पण म्हणजे ज्याचा अर्थ काय, तिथे इक्विलिब्रियम आहे का, नाही आहे, इक्विलिब्रियम फॉर्म झालेला नाही आहे. फक्त आपल्याला असं वाटतं प्रोसेस स्लो असल्यामुळे की इक्विलिब्रियम फॉर्म झालेला आहे, ट्रू इक्विलिब्रियम तिथे फॉर्म झालेला आहे असं आपल्याला वाटतं. सो देअर इज नो एनी इक्विलिब्रियम ॲट ऑल. इक्विलिब्रियम नसतो तिथे फॉर्म झालेला, फक्त आपल्याला तसं फील होतं. अशा टाईपचे जे इक्विलिब्रियम्स असतात जे आपल्याला वाटतात पण इक्विलिब्रियम तिथं फॉर्म झालेला नसतो, त्याला म्हटलं जातं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, सो दिस इज अबाउट दी various terms useful in phase equilibrium. मग आपण homogeneous equilibrium, heterogeneous equilibrium, true equilibrium, then true equilibrium नंतर metastable equilibrium and then unstable equilibrium. प्रत्येकाची कन्सेप्ट आणि एक्झाम्पल्स व्यवस्थित लक्षात ठेवा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर. ओके, थँक्यू.